भाई भगवान विष्णु नारायण नाम बोलो मने हमराय ओम विष्णु विष्णु जय मन महागणाधिपति नमः ओम लक्ष्मी नारायणभ्य नमः ओम उमा महेश्वराभ्य नमः ओम सती पुरंदराभ्य नमः ओम ग्राम देवताभ्य नमः ओम स्थान देवताभ्य नमः विष्णु देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम महात्रादे महामंगलवासुतम मासे वाहकैक्वै पुण्यं पवित्र कल्याणकारी है माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे तृतीयां बीजं प्रभुवासराणां मध्य दिने मम गृहे तो जी केवा सांभळे છે બધાય હે હમણાં કેવું ને આરતી થાળ બોલો એકે ને આવડે કીજે હે मम गृहे हमारा घर आंगणा ब्राह्मण ने बुलावी गणपति दादा भगवान सत्यनारायण आ यात्रा में गया तो रात ज लोटी लई આવ્યા તમે હે કઈને જ લોટી हरि ओम गंगे जमनं च गोदावरी सरस्वती विहंतम विहतम दीपनारायण सूर्यनारायण पृथक पूजनम भगवान विष्णु नारायण गणपति रडू मोडू આગળ 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 દાદાનું ધ્યાન કરી જાજો હરિ ઓમ ગણારંભાગણપતયં હવામહે નિધેનાન્વારિવતયં હવામહે વાસવજાન ગર્વતમ મજારિગર્વતમ ઓમ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટે સવક્રવં નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા મારી પાછળ બોલજો ઓમ बात तो त्रीजी शरीर में ओम सर्व कार्य सिद्ध ये गणपति दादा अमर कार्य તમે નિર્વિઘ્ન પરિપૂર્ણ કરજો ચાલો ગણપતિ આગળ પધરાવો ફૂલ પકા પગે લાગો બે દે નમસ્કારમ નમસ્કારો બે ડાબા હાથની ટોકા રાખો માથે જમણો હાથ રાખી દો ગૌરવ ગોઠવણ રાખો વા ગોઠવણ हरि ओम महापद्रमांगो भूताय भूमि संचिताय भूता वेदनगत्ता रक्षणस्यंगु शिवाग्नया अपक्रमांगो भूतानां सर्वतो दियां सर्वेषां विरोधेन पूजन कर्म समारंभे હવે જમણા હાથમાં લઈ લ્યો ટોકા આવી રીતે ચારે દિશામાં પધરાવી દયા चतुर्दिशं विक्रेतु कामानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ओम भूर्भुवस्सुं भगवानं सत्यनारायण नमो नमः आवरणं ध्यानं न्या पधराविजो ऑडिशन मॉनिटर भाई आया 250 लगभग वहां मेडी माथे पड्યું भगवान ने पकड़ राखी जाओ नमस्कार नमस्कार करो ભાઈને આવડતું જ નથી હવે ત્રણે રોટી બરોબર हरि ओम एतावानो महिमा सूर्यायज्ञ गुरुगः मानस्य विश्वाने बेसुख मते फूल काटी गयो जीवानो ध्यान રાખજો કો ગુણે રાખો हरि ओम गंगे जयमने जगोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु जलेश्वरी गुरु ब्रह्मांड विधान हे रुष्टानि देवे हे रोटी ऊपर एक फूल चोखा રાખી દો મારા ના કોણ કોણ બંધ કરો એ પાણી જ દે હાથ એના નામ થી પવા નામ થી આવે નામ થી આવે ચાલો પગે લાગી જાવ નમસ્કાર બંધ રાખ્યું ભાઈ હતા બહુ ટાઈટ લાગે ને ઈ ભાઈ નું બંધ રાખ્યું બહુ તમારો દર્શન લોકો દેવા દ્વારા હવે જીવાનું ધ્યાન રાખજો જીવો કર્મનો સાક્ષી છે हमारे योमा दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीप हर्षो देवाभ्यां ते संध्यायं जपं करोतु कल्याणमारोग्य निर्विघ्नेन शुभं भवतु ओम भूर्भुवस्सुः नारायण ज्योतिर्मगन्धाक्ष पुष्पायन्तास्मपद्रव्यो अब एक साथ पाछो गोटी રાખજો હમણાં જો હે હરે ઓમ हरे आत्मा भूल चुका रखे भगवान वरुण देव ने ध्यान धरी जाजो नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय रूपमेघहाराय शुभंगलाय रूपाग्रहस्ता
यशसाधराय जलाभिराताय नमो नमस्ते आशवाणी कादसंहारुद्राय नमो नमः स्वस्ति पुण्यवाचनाय नमो नमः आवरं ध्यानं पदं तो तुम्हारे है ना 4 दिवस हम चांद ला करवाना रेडी 4 दिवस करवाए हां भाई तू भूखा लगा है भाई हां तुम क्या कर रहे बगल से ओम गुरुवे सूर्य नारायण नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे सर्ववेदाय नमः दक्षिणे धर्मराजाय नमो नमः तत्पुरुषं वेदं पूजयामि હવે કંકુના ખાતરા કરજો અંદર તમે કોણ ફ્રેન્ડ મઠે તક આવ્યા આવી ગયા આયા છે કેવું છે આયા છે હવે આ લોટામાંથી જ વાપરવાનું એટલે ગણપતિ ઉપર 5 ચમચી પધરાવવાની રેડી પછી સત્યનારાયણ પછી આ ત્રણેય લોટી ઉપર બધા ઉપર 5 ચમચી પધરાવવાની છે તમે જમણો હાથ લગાડી રાખો ખાઈ લે મને કહેજો લોટો લઈ લે એટલે ફરેલો હરિ ઓમ પધરાવો બધા ઓમ ગંધર્વ પરમિન્દ્રમો રાજા ओम गणानान्वाः गणपतयं हवामहे निधीनान्वाः निधिपतयं हवामहे प्रियाणान्वाः प्रेयपतयं हवामहे ओम भूर्भुवस्वभिधानं गणपतिदारा सिद्धिबुद्धिजन्तलक्षलाभः ओम भगवानं सत्यनारायण नमः हस्तोर्जं वाद्यजलं मुखे गलेयात्मनं सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि हरि ओम कृपापुरजगुरुगहवारिषः भवात्मनः गतं विक्रमशासनो वेदतो विराडजायते विराधोः अद्गुरुगजातो अतिरसमस्याः वाले પેલા હું કહું ને મૂકી એક વાર ઈ નથી જોતું ને કાંઈ હે ને અરે આ નથી લાવને તો આ નકર આયા છે ને આપણે હસ્તે જ નહીં જોવા બધા ઉપર 5 ચમચી પૈસા આખી આખી બધાય 5 વાળા બધા ઉપર हरि ओम पदम पदम गणपति नारायण चला हम भयो खदी भयो दाह प्रदिशु ए आखी शब्द में लोभ किरमा वाइको आपो भीलो है हम भयो खदी अंजन जय भयो दाह प्रदिशु धन तुमयम हम दीना मनोयकाय कम्मा जेष्ठो रजतवादिना ये सारे बच्चे जैसे ना बोलिए આખી બની ગઈ नारोगितारिताः औम मधुवाता मधुगन्धमान् विभवन्तु धमातु કે કોને ખાસ કે નથી ને બીજી કથા કરું છે અટાણે લઈ લે હોય તો તારા ઘરે પાર્ટી કરે તો રાંદલમાં ખેડે મફતમાં તમારે ખોલાઈ નાખ્યું એમ નહીં ખુલે એક રોટી 1000 રૂપિયા થાય ત્યાં જે કે હોય હા માટે આપણને એમ કે કેટલી 3000 લઈ લીધી ક્યાં બોલતો તું આ ભગવાન ને બોલી દીધા બાદ ઓમ વંદના સરસ્વતી વંદના રોદે ભવદલિતા ઓમ ભૂર્ભુવઃ પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ હરિ ઓમ એક જણા પૂછવા આવ્યા કથા ગતિ કથા હમણાં થઈ ગયા હતા પૂરી અદા તો બહુ પણ રાઈતો ચાજી ઉતરાણી કરી આવે છે જઈના રહેતા જાજી ઉતરાણી કઈ નથી તમ કીધું ઈ બધું છે આ પણ ફેડા મત છે તો રાખો અહીંયા રાખો પણ આકાંઠી આ બધું દિવસ મારા મોઢા પાણી આવે તો કાઈ નવો લઈ જાવ પાછી તો ઘડી તમારો ઘડી પાણી આવે એવું ન કરે આ હે ને ઘડી થઈ તો ક્યાં બોલતો ભાઈ આમ થઈ ગયો પછી અરે યો મન્ના ઘડી થઈ તો ટુકડી આવે છે તો દૂધ જાય છે દૂધ આવે ટુકડી જાય ભગવાને કેવા રાજી થઈ છે જલ્દી કથા પૂરી કરો પછી કોઈ આવે
ચાલો પાણીની ચમચી ભરો બધા થોડું થોડું પેલા આથી ભાઈ ओम त्वं गंधर्वा करमिन्द्रमधो राजाः क्षमानमुच्यताः हरि ओम गजानन गणपतिदारः भगवानं सत्यनारायण नमो नमः हरि ओम गंधो दक्षानमति भेतमजी एक चमची बधाई ऊपर पधारी जाए ओम पंचनद्या सरस्वती दीवदं वयुखनिगंधरिक्षे અને લોકો ખાલી નહીં ખાવા દઉં હરિ ઓમ શરણાગત વિનાશક હરે રામાભાયમ ધર્મજ્ઞાતિ હરે નારાયણ સત્યમ હવે ભગવાને ઉપર પ્રસ્થાનમાં સંક્ષેપ કરી જાય ચાલો પધરાવો બધે ભગવાન ઉપર અવમાદુ સુરમ જયતા પરહ ભક્તમાન મુચ્યતઃ ઓમ ભૂર્ભુવઃ ચાલો બધા ઉપર એક એક ચમચી પાછું પાણી આપણે નાઈ તો કેમ 10 વાર તબલા રેડી ચાલો પધરો હરિ ઓમ વરણસ્તમ વઘર્જન કૌરુકધરન્નમાજ્રઃ શરણાગત વિનાશ પરિત્રાણાય સર્વજ્ઞાતે હરે દેવે નારાયણ વાંચવા મંડો જલ્દી અધ્યાય 5 આ તું ગર્ભજ રાજા વિનાપાલમ હે પાછી પાણીની ચમચી ભરો ચાલો બતાવો હરિ ઓમ હરે દેખાને પતરહંતે ગંગહકાર ગંગરે નાગોદતમ યો જન્મે ધનવાની ધર્મધે હવે એક ચમચી બદલે છે પાછો હરિ ઓમ ગંગા સિંધુ સરસ્વતી જમનમ ચ ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર સરિયા આ ચાલુ કરવું છે યથા નો કરાય એવું જીસુ હે નો કરાય ખરેખર ખરાબ લાગે ધીમો રાખશે એક જ પણ સીધા નો રંગ આવું ગયું છે ખરાબ લાગે તું કહી દો અરે ધીમે ધીમે ધારે એમાં આવું છે બેન આ કાચું છે નાનો ભાગ છે જો કમ ક્યારે રેવા દીયો લાગતો આ ભાગ રાખી તો હું હાટું તો મુક્ત પૂના ભાઈ એ આ ભાઈનું છે ને આવું ના કામ કાઈ કોઈ કોક બીજું કે હવાથી ના એ કાઈ નો કરે મૂકી દે એ બેરા કેટલા ઘરને બોલ અહીંયા તમારી કીધા કથા કરવી પડે બધા અહીં પરબારી રોટલું લઈ ગયા આની વાર હે ભાઈ ઘણી કોઈ યાદ કે અમારી ઘરે જ લઈ આવી હા અમે કથા કરશું અને માથે ઓમ ગણપતિ સરસ્વતી જગદંબયો ખરીજન દત્તે વયોદાહ પ્રતિદુ ચાલુ સર્વશુદ્ધવામનિમારા શુદ્ધૌદક સ્નાનમ સમર્પયામિ વરુણસ્તમ વધર્જનસ્તોષદન્નમાજ્રઃ ભક્તકરુણાધે પતિએ નમો નમઃ ધીમે ધીમે જાત કરો ગણપતિ માથે हरि ओम गजानन गणपति नमो नमः हरि ओम प्रणम्याधिष्ठा देवी गौरी पुत्रं विनायकं भक्तवानं वरे नित्यं कानादं सिद्धलीलं राधं वक्रतुण्डं करोत्य कृष्णलिङ्गाभ्यं राजवक्त्रं लम्बोदरं पञ्चमं चतुर्भुजकलिकमिव
હાલે સત્યનારાયણ માં ગયો તો બીજો લોકો પડે આજે આ ભરી રોટી માં ગયો રોટી ક્યાં જાય તું રેટ ઉતર ને તો ઉતર નલ જાય છે બસ હરિ ઓમ કરુણસ્કંબ સર્જનં કરુતા સતન્નમાજ્ઞા સ્વં વં કરુણાધિપતિ નમો નમઃ એ રોટા વાજી કવરા ત્રાસ સમજાવો હવે તમે નવરા માંડો ગણપતિ બે છે નવરે છે ભાઈ નવરો તો પાણી રેડો બસ ગજાનન ગણપતિ ભ્યો નમો નમઃ રાતે ઉદાચ્ય ભ્યો નમો નમઃ વૃક્ષે વૃક્ષપતિ ભ્યો નમો નમઃ આ ફૂલેથી સાફ કરીને કઈ ફૂલ રાખું આવું જ જોઈને આવવાનું જોઈએ જય ગણપતિ જય હાલો એક પછી નવરો મોટો હાલો સત્યનારાયણ રોટી એક બસ રહી કીધું મેં કઈ નાઈ છોકરીને જલપાઈ બધાને પાવ પડતા નાઈ રહ્યો મેં કીધું સુઈ જા હમાઈ ગયો કેમ છે ભાભી બસ બસ હવે ટ્રાન્સ બોલમાં ભરી પાણી ગાવા દો ગાય રોટી લઈ તો લેતી આ ટ્રાન્સ બોલમાં મૂક બેઠી જતો ગર્વાહ કરમિન્દ્રમઃ સોમો રાજા સમાનમુચ્યતઃ પછી ચોખા લગાડી દીજો પછી ભગવાને અક્ષમ નિદાનમ શ્રીવંતિકા બ્રહ્મકલબ્ધૈ પૂર્ણાગુસકાર સાલ પુષ્પૈ બિલ્વો પ્રભાવ તુલસી દલમાલતી ભેતાંબુદિયામે ત્રાસ ઢોલ લેતા વગર હરિ ઓમ શ્રીવંતિકા બ્રહ્મકલબ્ધૈ પૂર્ણ અભિગલાલે કંકુ પધરાવજો કટાઈ ભગવાન ઉપર અભિલાંજા સુભાચંદન દેવક નાનાવેદ પ્રકારેણ સૌભાગ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ નાનાવેદ પ્રકારેણ સૌભાગ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ જો તું છે ને તે આગળ વિચાર છે બરાબર ગણપતિ દાદા નો હા બિહાર તો લાલ થાપા શીખવાડ આડું છે ને ત્યાં બિહાર છે લાલ હોતા આવી ગઈ સત્યનારાયણ લઈ બેન દો ના તૈયાર દીધા હવે આ છે ને આ રોટી લાઈનમાં ચાલી રાખજો બસ આ બ્રાન્ચ બોલ બધું મૂકી દો તો કાઢી દઉં
આપણું માથું આવે એટલે એ હાલી જાતું. જા, જા મને આપી દે. હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખો. જા. હરિ ઓમ નમો નમસ્તે સ્ફટિક પ્રભાય સુશ્વેતારા યજુમંગલાય સુપાસહસ્તાય દધાસનાય આમ કોરણ તો બતાવી દીધું જટાધનાય ગલાભિરામ કોરણ લઈ લે તોરણ બનાવી લે ફટાફટ નાનું. હાલે પાંચ વાગે બારે પાંચ બનાવે છે ને હા એક બનાવીને કહ્યું નો કીધું હે બપોરનું અને માથે રાખજો પાંચ પાણી એકાદશમ મહારુદ્રાય નમો નમઃ સ્વસ્તિ પુણ્યવાચનાય નમો નમઃ ચાલો એને હાર ફેરવી દીધો માલ્યાદિને સુગંધૈને માલ્યાદિને પ્રભુ મયા નતાન ગૃહણામ ભક્ત્યામ પ્રભુ શ્રી ગુરુ આવી કપડા ડાળી આપો 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 લોકો તમે હાથે ડાળી સ્વસ્તિ પુણ્યવાચનાય નમો નમઃ બબે દેખાય થઈ ગયું આમ સાદા નહીં દેખાય દેખાય એને તો જરૂર નથી કાનમાં ઓલા ઘરમાં મૂકી કેટલા પૈસા સ્ટાર્ટ મને માર લાગ લાગે ને દેખાઓ અહીં આગળ દેખાય ગમે દેખાય મને તો ત્યાં મારે પૂજા દીધી મને ખબર જ છે દેખાય છે હવે આને હાથમાં ગાલ લેવાનું હવે ઓલે આરતી કરો ગણ્યા થાળી તૈયાર ચાલો માતાજીને તમને શીખી અરે હવે આ થાળી લેવા દો આ લોટો હે ને એક જ લોટો પાણીનો ભરીને નાખો બાકી બધું જ આવે છે કાજે એક જ લોટો ભરીને નાખો બાકી આ બધું જ આવે છે હા યાર એ તો ઉમર બાંધે મારે શું ભરે આગળ હાલે આવ આમ કરીને બાંધે માથામાં ગાંઠમાં પહેરાવી દે, હાથ કરીને પહેરાવી દે. બધું મારે યાદ કરાવવું મારી જાનમાં જવું છે કેવી જાનમાં જવાના? હે કેવી જાનમાં જવાના? એ તો જેને માંડવે જીતલો ત્યાં જ જોવે છે છે સમસી લેતો એલા ઘરમાંથી હવે તમે ભાઈ મારા સામું જ બે રાખશો હવે હાથથી છે હવે સર્વદાનંદ ગણપતિ દાદા ભગવાન સત્યનારાયણ નમો નમઃ હરિ ઓમ
અંદર નો આવે એ ઠામડા પૂછે તો મારા ક્યાં ઘરના છે ચાર વાર નીકળે. હે ચાર વારામાં ફેરવવાનું પાણી ભરવાની ઓમિયાની કાની જે બાપાની જન્માની પ્રતાની દાની ધર્માની સિંધો દક્ષિણા પદે પદે હે પદવીયમાં ભક્તિય ગમતી લોટામાં માથે આરતી માથે ઉતારાય એકવાર હવે નાબાદમાં ઉઠાડી જાઓ આવી રીતે હમણાં કે ભગવાને ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ ફલમ તાંબૂલમ હિરણ્ય દક્ષિણામ પરિકલ્પયામિ. એ મને બધી ખબર છે હું વાતો કરો બે હાથ તપાવીને આરતી લઈ લ્યો. સ્વાત મારો જ્ઞાન નિર્વિઘ્નેન શુભમ ભાવતુ. સત્યનારાયણ ભગવાનની રામોલબેન આપણા ફેલમ લાગે આગળ વેન કેમ થાય તુલસી પાન થોડા ભગવાન આ ચોક્કસ હશે જમી આગળ હજાર તમે બધું આવી દીધા અને એના બગડેની વાતો છે આ તો ઓગળેનો વાંધો નહીં, લાવો. કાય પધરો હું પાન એક એક બબે પાન તમે જમણા ચડાવી રાખો બાય. હરે ઓમ માધા શરીરે કાબુરુષ સહસ્રપાદ પ્રભતે લગારુલા. આ હનુમાનની જેમ થઈ ગયો ચાલુ કરો. હરે શરીરે કાબુરુષ સહસ્રપાદ પ્રભતે લગારુલા. હે તાવારો મહિમાનો જ્ઞાયં જબુરુષ આનંદ વિસ્તારે ભૂતારે હે રે આરજ્યા વ્રતંદેવી. હરિ ઓમ મહાત્રિપારુરે ગૌરઘ તું હામુજમાં છડાવ નહીં પારુરે ગૌરઘ આરજ્ય વિસ્તારે ભૂતારે હે આરજ્યા વ્રતંદેવી. એ બસ લે થાકી જાય પાછો. હવે ખાલે ખાલે બેઠો છો હું પાટું લઈ ગયા બાજુ. એટલે આ કથા આપણે ધીરે નથી કરવાની. હાંજ્યા બધાને તગડવાનું છે. હાંજ્યા ખર્ચો વધી જશે. મંડાણા છો કથા કરો સમજી જો એ રીતે તું કરસ ને મારે તો અધેરીમાં ચમચી કોકની આવી ગઈ ભેગી ચાલો આ મુકતા જઈજો. એ મેં નહીં ઓલા અદાય નાખ્યું. હું કોઈની વસ્તુ ન દઈ અદાય નાખી છે. હાલો હવે ચાંદલો ચોખાઈ કરો. અને હિસાબ પડે શું ભાઈ એમાં શું વાંધો? એના પાંચ. અને એક પાંચ સાંજના નથી કરવાય. હાલાય કઈ ના ના બરોબર છે. ચાંદલો ચોખાઈ હાલા ખોટા પડ્યા છે. ફૂલ ખરાબ છે. 5 ફૂલ આવી નાખશે. હવે મેન કરધણીને બોલાવો. તમે તો પાર્ટી કરી રાંધલમાં બેસી ગયા છો. આ કરધણી ઘડીએ ઘડીએ હુકામ આવે ખબર
સાંજે ક્યાંક આવડા મોડું કરશે ને મારા આમાં કાતર મારે ઘડીએ ઘડીએ. અને આ ભાઈ કે ધર જેમ બને ભલે આરતી કાણું થાય એ તો મારી માટે છે. બામણને બપોરે જમાડે તો પૂછે હાંજે હું મેનુ હે મેં બસ. કહી દીધું ને કઢી ખીચડી ને બાજરાનો રોટલો જો કીધું એવો કામ ઉતાવળ કરો તો ભલે ને આપણે 1 કલાક 1 જ આવ્યા છે એ 20 મિનિટ બાકી કરો. ગૌ માતાની નિવેદ ભગવાનની અગ્નિ પ્રેમ માત પિતાની અગ્નિ ગુરુ મહારાજની સત્ય સનાતન ધર્મને બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન. હરે ઓમ વસુદેવ સુતં દેવં કંસચારુણમર્દના દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. હરે ઓમ અંદર જે આવી રહ્યા છે મૃત્યુ લોકમાં બધા પોતપોતાના જે પાપ કર્મ રૂપે એ બધા પીડાઈ રહ્યા છે. નાની મોટી અનેક આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ એ ઘેરાયેલા છે. ક્યાં ઉપાયથી સર્વ જો પ્રાણીઓના જો દૂર થાય એવો મનમાં વિચાર કરે. યોગીરાજ નારદ મુનિ વિષ્ણુ લોકની અંદર જાય છે. ત્યાં ભગવાન શુક્લ વર્ણ જે વિષ્ણુ નારાયણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ અને વર્ણમાળાથી એ શોભાયમાન છે. ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ એની સ્તુતિ અને વંદના કરવા લાગ્યા છે. ત્યારે નારદજી બોલ્યા છે, હે પ્રભુ, કે જેમના વાણીથી મનથી જો આપણે પહોંચી શકી નહીં એવા જે અનંત જે રૂપવાળા ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા હું આપને વારંવાર વંદન કરું છું અને પ્રણામ કરું છું. ત્યારે ભગવાન કહે કે આપ આદિ એટલે જન્મ, મધ્ય એટલે પાલન અને પોષણ જે અંત રહિત છે. આપ નિર્ગુણ છતાં રજોગુણ, તમોગુણ અને સર્જનનારા છો. દરેક પ્રાણી પદાર્થ એનું એ મૂળ કારણ રૂપ છે. સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી નારદજીને જો આવી સ્તુતિ વંદના કરે ભગવાન જે વિષ્ણુ નારાયણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે બોલ્યા છે, હે મહાન, હે ભાગ્યશાળી, હે નારદ મુનિ, તમે અહીં શા માટે આવ્યા છો? તમારા મનની અંદર શું ઈચ્છા છે? તમે જે કાંઈ કહો હું તમને જણાવીશ. ત્યારે નારદજી બોલ્યા, હે ભગવાન, મૃત્યુ લોકની અંદર જો મનુષ્ય બધા દુઃખી છે. જુદી જુદી જાતની અંદર જે ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્ય પોતાના પાપ જે કર્મ રૂપે પીડાઈ રહ્યા છે. માટે હે પ્રભુ, આપ મારી ઉપર કૃપા કરો. એના નાના મોટા જે કાંઈ દુઃખ એના જે કાંઈ દુઃખ દૂર થાય તે અમને જણાવો. ત્યારે ભગવાન બોલ્યા છે, હે વત્સ, તમે જે લોક કલ્યાણ જે કરવાની વાત કરી અને મને અતિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. માટે જે વ્રત કરવાથી મનુષ્યના આ સંસારના મોહ માયા બંધનમાંથી પણ મુક્ત થાય છે, એ વ્રત હું તમને કહું છું, તમે ધ્યાન દઈ અને સાંભળો. મનુષ્ય લોકમાં, સ્વર્ગ લોકમાં જે અતિ દુર્લભમાં દુર્લભ મહાન જે પુણ્ય આપવા વાળું એ આ ભગવાન સત્યનારાયણ આ એનું વ્રત છે. એ વ્રત
કરવા દે, વિધિ વિધાન દે, જે કોઈ મનુષ્ય જ્યાં ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરશે સર્વ સુખ મેળવે, પરલોક મુક્તિનો જે પ્રાપ્ત કરી શકે. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ નારદજી બોલ્યા છે, ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત, એનો ફળ, એનો મહિમા એ અપરંપાર છે. અને આ વ્રત કોણે કર્યું અને ક્યારે કરવું? ત્યારે ભગવાન બોલ્યા છે, હે નારદ મુનિ, આ વ્રત ત્રિવિધ તાપ, દુઃખ, શોક, ભય વગેરે જે નાશ કરનારું છે. ધન, ધાન્ય, સુખ, સંપત્તિ અને વિજય જે આપવા વાળું છે. કોઈ પણ દિવસ શ્રદ્ધા, ભક્તિભાવ અને વિશ્વાસથી ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત, એનું પૂજન સાયં કાલે ઇષ્ટ મિત્ર સાથે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત અને કથા સાંભળવી જોઈએ. પ્રસાદની અંદર લોટ, દૂધ, ઘી, ખાંડ સવાયા પ્રમાણમાં લઈ અને ભગવાનનો સારો એવો પ્રસાદ તૈયાર કરવો જોઈએ. ભક્તિ ભાવ, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી ભગવાનને આપણે સમર્પણ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ કારણોસર ઘઉંનો લોટ ન મળે તો ચોખાનો લોટ અને સાકર ન મળે તો ગોળ વાપરવો. બધે ખાદ્ય સામગ્રી એકઠી કરી અને ભગવાનનો સારો એવો પ્રસાદ તૈયાર કરવો જોઈએ. જો પોતાના સ્વજનો સાથે કથા શ્રવણ કરવી જોઈએ. બ્રાહ્મણોને યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા આપી બ્રહ્મ ભોજન અને પ્રસાદ જે ભક્તિપૂર્વક લેવો જોઈએ. પ્રસાદ લીધા બાદ ભગવાન હરિનામ સ્મરણ કરી અને પોતપોતાના ઘેર જવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિશેષ આ ઘોર કળિયુગની અંદર મનુષ્યને સર્વ જે ઈચ્છિત વસ્તુ બધી પ્રાપ્ત થાય છે અને મનોકામના જે કાંઈ જરૂર એ સિદ્ધ થાય છે. આ ભગવાન સત્યનારાયણ એનો વ્રત, એનો મહિમા જે અપરંપાર જે બતાવવામાં આવ્યો છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન ઉમાનંદ મહાદેવની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનને, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને, ઓમ ગૌ માતની જય, શ્રી વેદ ભગવાનની જય. हम अपने अपने माता पिता ने जय, हम अपने अपने गुरु महाराज ने जय, हम सब संतन ने जय, हम सत्य सनातन धर्म ने जय, गुरु सत्य नारायण भगवान ने जय हो. हरि ओम. हतम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि धनं द्रौपदनहं धनं धनं दत्त्वा जयमोदरचयतहं. બીજા અધ્યાયની અંદર સુતજી બોલ્યા છે, હે મહામુનિ, હવે વ્રત જેને આ પૂર્વે કર્યું છે એવા જે રમણીય કાશી નગરની અંદર જે અતિ જે નિર્ધન દરિદ્ર બ્રાહ્મણ જે સતાનંદ નામનો જે બ્રાહ્મણ હતો, એ બ્રાહ્મણ ભૂખ, તરસ, આકુળ, વ્યાકુળ થઈ અને પૃથ્વી ઉપર ભિક્ષા માંગવા માટે ભટકી રહ્યા છે. ત્યારે બ્રાહ્મણને આ દુઃખી જોઈ બ્રાહ્મણના પ્રત્યે જે પ્રેમ રાખનાર ભગવાન એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ એનું સ્વરૂપ લીધું છે. જે ભિક્ષા માંગવા માટે દરિદ્ર બ્રાહ્મણ એને આદરથી પૂછ્યું છે, હે બ્રાહ્મણ, તમે ઘણા બધા આ દુઃખી થઈ પૃથ્વી ઉપર કેમ શા માટે ફરી રહ્યા છો? હું તમારા દુઃખનું કારણ જે સાંભળવા ઈચ્છું છું. ત્યારે એ બ્રાહ્મણ બોલ્યા કે હું અતિ દરિદ્ર જે બ્રાહ્મણ છું, ઉદર પોષણ માટે આ પૃથ્વી ઉપર
ભીખ માંગવા માટે ભટકી રહ્યો છું. જો આપ મારું આ દુઃખ અને દારિદ્ર્ય દૂર થાય એવો તમે ઉપાય બતાવો અને મારી ઉપર કૃપા કરો. ત્યારે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ, જે ભગવાન સત્યનારાયણ એ નામથી ઓળખાય છે, ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સર્વને જે ઈચ્છિત જે વસ્તુ આપનાર છે, તમે એનું વ્રત એનું પૂજન કરો. એ વ્રત બહુ અતિ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. તે કરવાથી મનુષ્ય સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત થાય છે. વધુમાં વ્રત પૂજન એનું વિધિ વિધાન પણ કાળજીથી આપણે કરવું જોઈએ. ત્યારે એ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ જે વેશ ધારે ભગવાન સત્યનારાયણ ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થયા છે. વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ જે હું વ્રત કહ્યું એ વ્રત અવશ્ય કરીશ એવો એને નિર્ણય કર્યો છે. એક રાત્રે એ બ્રાહ્મણોને નિંદ્રા પણ આવી ગઈ. બીજા દિવસે સવાર થતા જ વહેલા ઉઠે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું આજે વ્રત કરીશ સંકલ્પ કરે અને બ્રાહ્મણ જો ભિક્ષા માંગવા માટે નગર તરફ જાય છે. તે જ દિવસે એને બ્રાહ્મણને ભિક્ષાની અંદર ઘણું બધું દ્રવ્ય એને પ્રાપ્ત થયું છે. ભગવાનનો એને ખૂબ ઉપકાર માન્યો છે. ઘેર જઈ સગા વહાલા ઇષ્ટ મિત્રને બોલાવી અને ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત અને પૂજન એમને કર્યું છે. એ વ્રત જેના કારણે એ બધા દુઃખમાંથી મુક્ત બને છે, ખૂબ સંપત્તિવાન બને છે, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ તરીકે એને પ્રતિષ્ઠા એને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારથી એ બ્રાહ્મણ દર પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરે છે. આમ ભગવાન જો સત્યનારાયણ વ્રત કરવાથી સર્વ પાપમાંથી મુક્ત બને છે. માટે જે કોઈ જો મનુષ્ય આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત વિધિ વિધાન જે કરશે સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત થશે. આમ ભગવાન સત્યનારાયણ એનું માધ્યમ નારદ મુનિએ આ વ્રત વિશે અને મહાન ઋષિ મુનિઓ આ બધું વ્રત વિશે એને બતાવ્યું છે. ત્યારે ઋષિઓ બોલ્યા છે અને શુદ્ધ પુરાણી એ બ્રાહ્મણ પાસેથી આ વ્રત જાણ્યું છે અને પૃથ્વી ઉપર એને વ્રત કર્યું છે. આમ જે બધું સાંભળવા જે ઉત્સુક છે આ વ્રત ઉપર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરી શકો છો. ત્યારે શ્રુતિજી બોલ્યા છે, હે મહામુનિ, જેને જો આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત એની કથા તમે સાંભળો. એક દિવસ એ શ્રેષ્ઠ જે બ્રાહ્મણ સતાનંદ પોતાના વૈભવ પ્રમાણે કુટુંબીજનો ઇષ્ટ મિત્ર સાથે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત અને પૂજન કરી રહ્યા છે. તે જ વખતે જે લાકડાનો જે વેચનાર ભીલ જાતિનો જે કઠિયારો એમના ઘર પાસે આવે છે. તરસથી પીડાતો જો એક કઠિયારો લાકડાનો હારો જો ઓટલા ઉપર મૂકી અને એ બ્રાહ્મણના ઘેર જાય છે. ત્યારે એ બ્રાહ્મણ ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત અને પૂજન કરતા એ જોવે છે. ત્યારબાદ બ્રાહ્મણોને વંદન કરી અને આ વ્રત વિશે એને કહ્યું છે. આ વ્રત પૂજન કરવાથી શું ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે બ્રાહ્મણ બોલ્યા, સર્વને આ ઈચ્છિત જે વસ્તુ આપનાર કે આ ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરી રહ્યો છું. તો એની કૃપાથી મને ઘણું બધું ધન ધાન્ય સુખ સંપત્તિ એ બધું પ્રાપ્ત થયું છે. કઠિયારો એ બ્રાહ્મણ પાસે આ વ્રત અને વિધિ જાણી છે. મનમાં ઘણો હર્ષ થાય કે પ્રસાદ લઈ અને પોતે નગર તરફ જાય છે. માથે લાકડાનો ભારો લઈ અને ભગવાન હરિનામ સત્યનારાયણ નામ સ્મરણ કરી અને વિચારવા લાગ્યો.
આજે નગરની અંદર લાકડાનો ભારો જે કાંઈ વેચતા જે કાંઈ રૂપિયા મળશે એ રૂપિયાથી હું ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરીશ. આમ વિચારતો માથે લાકડાનો ભારો લઈ ધનવાન જે રત્નામાં જય કરે છે. ભગવાન સત્યનારાયણ એની કૃપાથી એ દિવસે એને લાકડાની ડબલ કિંમત મળે છે. કઠિયારો ઘણો બધો આનંદમાં આવી પ્રસન્ન હૃદયવાળો બની અને ભગવાન સત્યનારાયણ સગા વહાલા ઈષ્ટ મિત્રને બોલાવી ભક્તિ ભાવ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી એને ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કર્યું છે. એ વ્રત એના પ્રભાવથી જો પોતે ભેડ જાતિનો જે કઠિયારો ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કરવાથી ધનવાન પુત્રવાન આ લોકની અંદર સર્વ સુખ ભોગવી અંતકાળ વિષ્ણુ લોકની અંદર એને પ્રાપ્તિ થાય છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાનની ઉમાનંદ મહાદેવ જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલની જય. ઓમ ગૌ માતની જય. ઓમ વેદ ભગવાનની જય. ઓમ અગ્નિ માતની જય. ઓમ અગ્નિ ગુરુ મહારાજની જય. ઓમ સબ સંતમની જય. બોલો સત્ય સનાતન ધર્મની જય. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાનની જય હો. હરિ ઓમ. પુનરં પ્રવક્ષ્યામિ શૃણતો મહામુલ્કામઘોરાય નૃપસદनं નહિ મतं जितेन्द्रियं सत्यवादे भद्रशीलं नदीतीरे रामो नाम व्रतेन तपसां भगवानं सत्येन व्रतानहम्. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન જો શ્રુત પુરાણી બોલ્યા છે. હે મહામુનિવર, હવે આપને જો આગળ કથા કહું છું, તમે ધ્યાન દઈ અને સાંભળો. જે અગાઉ જે ઉલ્કામુખ નામનો જે રાજા જીતેન્દ્રિય સત્યવાદી અને બુદ્ધિશાળી હતો. દરરોજ દેવ મંદિરે જઈ બ્રાહ્મણો સાધુ સંતો દાન દક્ષિણા આપી અને સંતોષ પમાડતા. એમના પત્ની જે સુંદર અને ભોળી સ્ત્રી, એમનું નામ એ પ્રમુક્તા હતું. એક વખત એ રાજા એમના પત્ની ભદ્રશિલા નદીના કિનારા ઉપર બેસી ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરી રહ્યા છે. તે જ વખતે જે પુષ્કળ ધન જે કમાય અને વેપાર અર્થે જે નીકળેલ તે સાધુ વાણીઓ ત્યાં આવી પહોંચી છે. તમામ જે દ્રવ્યથી ભરેલું વહાણ નદીના કિનારા ઉપર રાખી અને રાજાની પાસે જાય છે. રાજાને વ્રત કરતા જોઈ જે અત્યંત વિવેક અને નમ્રતાથી પૂછ્યું છે. ત્યારે સાધુ વાણિયા બોલ્યા, હે મહારાજ, ભક્તિ ભાવ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ તમે આ શું કરી રહ્યા છો? ત્યારે જો રાજા બોલ્યા છે, પુત્રાદિને જે પ્રાપ્તિ માટે અત્યંત જે તેજસ્વી જે ભગવાન જે વિષ્ણુ નારાયણ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, હું આ ભગવાન સત્યનારાયણ હું એનો વ્રત હું મારા સ્વજનોની સાથે કરી રહ્યો છું. રાજા જો આનું વચન સાંભળી સાધુ વાણીઓ જે આદરપૂર્વક કહ્યું છે, હે રાજન, આ વ્રત શેના માટે કરી રહ્યા છે? ત્યારે કહે, મારે પણ ત્યાં સંતાન નથી. જ્યારે પણ સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે ને ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું હું વ્રત કરીશ.
પોતે પોતાના જો પત્નીને આ વાત કરે છે. ભગવાન જો સત્યનારાયણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એને ભગવાનની કૃપાથી 10 માસ પૂરા થતા લીલાવતીએ એક સુંદર કન્યા રત્ન જન્મ આપ્યો છે. કન્યા શુક્લ પક્ષમાં જેમ ચંદ્રની વૃદ્ધિ એમ દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગે છે. એમનું નામ જે કલાવતી પાડ્યું છે. પોતાની પત્ની જે લીલાવતી પોતાના પતિને કહ્યું કે પૂર્વે જો આપણે આ ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કરવાનું જે આપણે સંકલ્પ કર્યો તે આપ કેમ કરતા નથી? ત્યારે સાધુ વાણિયો બોલ્યો, હમણાં આપણે ખૂબ વેપાર તેજીના કારણે જે આપણી પાસે સમય નથી. જ્યારે આપણે દીકરી એના વિવાહના લગ્ન સમયે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરશું. એમના પત્નીને જે આવું ખોટું જે આશ્વાસન આપ્યું છે. ત્યારે સાધુ વાણિયો વેપાર માટે નગર તરફ જાય છે. અહીં કન્યા કલાવતી એમના પિતાને ત્યાં દિવસે દિવસે મોટી થવા લાગે છે. પોતાના પુત્રી બહેનપણી સાથે એમના ઉંમરલાયક થઈ અને વિવાહ જે યોગ્ય થઈ પોતાના નગરજનો મિત્રોની સાથે પોતે મંત્રણા કરે છે. પોતાના ધર્મ જાણનાર જે સાધુ વાણિય જે આપણે કન્યા માટે તમે યોગ્ય મુહૂર્ત શોધી લાવો. એમની જો આજ્ઞા થતા કાંચન નગરની અંદર જાય છે. તે વણિક પુત્ર એક સુંદર ગુણવાન પોતાના પુત્રને જોઈ સાધુ વાણિયો જે અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે. સગા વહાલા ઇષ્ટ મિત્રને બોલાવી એમના પુત્રી કલાવતીના લગ્ન એ સુંદર યુવાન સાથે કરે છે. પછી દુર્ભાગ્યના કારણે ભગવાન જો સત્યનારાયણ તેનું વ્રત કરવાનું એ ભૂલી જાય છે. ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણ જો પોતાની માયાને લીધે એને ઘણું બધું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાના વેપાર અર્થે તે સાધુ વાણીઓ કારણે વશ થઈ જમાઈ સાથે ખૂબ વેપાર અર્થે જો નીકળી પડે છે. દરિયો પાર કરી સમુદ્રના તટ ઉપર રત્નાસરપુરમાં જે જમાઈ અને સસરા જે ખૂબ મોટો વેપાર કરવા લાગે છે. બને જો રાજા ચંદ્રકેતુના નગરની અંદર રત્નાસરપુરમાં રહેવા લાગે છે. ખૂબ મોટો વેપાર કરે અને ભગવાન સત્યનારાયણ તે સાધુ વાણિય પોતાને પ્રતિજ્ઞા ભંગ થઈ એમ જઈ અને શ્રાપ દીધો છે. અને મહાન દુઃખ અને દારિદ્ર્ય એ બધું પ્રાપ્ત થશે. ત્યારબાદ જો રાજા ચંદ્રકેતુના ખજાનામાં જે કાંઈ ધન ચોર લોકો લૂંટી જાય છે. બને ત્યાં સસરાને જમાય જ્યાં હતા ત્યાં નાખી અને ચાલ્યા જાય છે. રાજા આ જે કાંઈ ચોરાયેલું ધન એમને જોયું. બંને વણિક વેપારીને પકડી લીધા અને રાજાને સમક્ષ લઈ બંનેને બંદી ખાનાની અંદર પૂરી દીધા છે. કોઈ પણ રાજાએ વિચાર્યા વિના એને બંને જણાને દોરડાથી બેડીઓ પહેરાવી અને મોટા મજબૂત જેલખાનાની અંદર રાખ્યા છે. જ્યાં ભગવાન સત્યનારાયણ એની માયાને લીધે આ વણિક પુત્રનું કોઈએ કાંઈ સાંભળ્યું નથી. ચંદ્રકેતુ જો રાજા બંને વેપારી એનું જે કાંઈ ધન એ રૂપિયા એને લઈ લીધા છે. આ બધું ભગવાનની માયાને લીધે બધું થયું છે. સાધુ વાણિયા જે એની પત્ની લીલાવતી પણ હવે દુઃખી થઈ. એનું જે કાંઈ ધન ત્યાં પણ ચોર લોકો લૂંટી જાય છે. સાધુ વાણિયા એના પત્ની જો હંમેશા ભોજનની ચિંતામાં ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગવા માટે ભટકવા લાગે છે. એમની પુત્રી કલાવતી પણ રોજ અન્ન માટે ઘેર ઘેર ભટકવા લાગે છે. એક દિવસ જે આ ભૂખી થયેલી કન્યા એક બ્રાહ્મણના ઘરે
ભગવાન સત્યનારાયણ એને જો ઘેરે ભિક્ષા માંગવા માટે જાય છે. જ્યાં ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત એને પૂજન કરતા એમને જોયું. એક શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી એને ભગવાનને કથા સાંભળી છે. કથા સાંભળી અને ભગવાનની પાસે એને વરદાન માંગ્યું છે. પ્રસાદ લઈ ઘેર જાય અને માને કહ્યું છે કે સર્વને જો ઈચ્છે આ વસ્તુ આપનાર ભગવાન સત્યનારાયણ આનું વ્રત છે. એનો મહિમા એ અપરંપાર છે. સાધુ વાણિયા જો એના પત્ની લીલાવતી તે પણ ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત કરવા તૈયાર થાય છે. સગા વહાલા ઇષ્ટ મિત્રને બોલાવી સાધુ વાણિયા એની પત્ની અને વારંવાર ભગવાન સત્યનારાયણ એની પાસે જે યાચના કરી અને એમની પાસે વરદાન માંગી અને કહ્યું મારા પતિ જમાય જલ્દી ઘેર પધારે, એનો જે કાંઈ અપરાધ એની તમે ક્ષમા કરો. જો આમ ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કરવાથી જો ભગવાન સત્યનારાયણ જે સંતુષ્ટ થાય છે. ત્યારબાદ જો ભગવાન સત્યનારાયણ જે રાજા ચંદ્રકેતુને સ્વપ્નમાં આવી અને એને વાત કરી છે. સવાર થતાં જ બંને વણિક પુત્રને ખેતખાનામાંથી છોડી દો. એનું જે કાંઈ તમે ધન લીધું એ પરત એને આપી દો. જો એમ નહીં કર તો રાજ પાઠ પુત્ર સહિત તારા કુળનો હું નાશ કરીશ. આમ જો રાજા ચંદ્રકેતુ એમ કહે ભગવાન જે સ્વપ્નમાં આવી વાત કરી અને અદ્રશ્ય થઈ ગયા. સવારમાં વહેલા ઉઠી રાજાએ પોતાની સભાને બોલાવી અને સ્વપ્નની એને બધી વાત કરી છે. રાજાને આજ્ઞા જે સાંભળી બંને એક ખાનાની અંદર જે વણિક પુત્રોને છોડાવી અને રાજાની પાસે લાવ્યા છે. વિનયપૂર્વક એને કહ્યું છે હે રાજન, બંને વણિક પુત્રના બેડીઓના બંધનમાંથી એને મુક્ત કર્યા છે. રાજા ચંદ્રકેતુને પ્રણામ વંદન કરી એનો જે કાંઈ આગલો બનાવ જે યાદ કરી ભયમાંથી જે ગભરાવા લાગ્યા. એનું કંઈ પણ બોલ્યા નહીં. ત્યારે રાજા ચંદ્રકેતુ વણિક વેપારી એમને જોઈ અને આદરપૂર્વક એને કહ્યું છે તમને દેવ યોગે ભાગ્ય યોગે મહાન દુઃખ દારિદ્ર્ય એ બધું પ્રાપ્ત થયું છે. હવે તમારે કોઈ પણ જાતનો ભય જે રાખવાનો નથી. આદિ વસ્ત્ર કે અલંકાર આપી એનું જે કાંઈ ધન તે ઉપરાંત એને ડબલ ધન પ્રાપ્ત થયું છે. જો રાજા એને આટલું બધું ચંદ્રકેતુએ આપી અને પોતાના નગર તરફ જવા એ પ્રયાણ કરી અને ભગવાન જો સત્યનારાયણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી એનું કાર્ય જે નિસ્વાર્થ ભાવે કર્યું એનું કાર્ય પરિપૂર્ણ થયું છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાનની જય. બ્રહ્માનંદ મહાદેવની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલની જય. ઓમ ગૌ માતની જય. श्री वेद भगवान जय. हम अपने अपने माता पिता जय. हम अपने गुरु महाराज जय. हम सब संतन जय. सत्य सनातन धर्म जय. सत्य नारायण भगवान जय हो. हरि ओम. यात्राकृतवसारौ मङ्गलायत्तनो हरे. शारदौनां नगरं ययो दत्त्वा महेवतयः धनं धनं दत्त्वा भगवानं संन्यासरूपहं महा. ચોથા અધ્યાયની અંદર
ભગવાન સૂતજી બોલ્યા છે. હવે આપને જો આગળ કહું છું કે ભગવાન સત્યનારાયણ જે આગળ તેને શ્રવણ કરી જે રાજા જે પોતાને જવાનું કહ્યું ત્યારે સાધુ વાણિય જે પોતે મંગલાચરણ જવાની તૈયારી કરી છે. બ્રાહ્મણોને દાન આપી અને નગર તરફ એ જવા જે પ્રસ્થાન કરે છે. ત્યારે સાધુ વાણિય એમના જમાય નૌકાની અંદર જે બેસી અને જે વહાણ જે સામે કિનારે લંગર કર્યું છે. ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણ જે સંન્યાસીનું જે રૂપ લીધું છે. જ્યાં વડે જે વાણિયા બેઠા ત્યાં જઈ અને પૂછ્યું, તમારી નૌકાની અંદર શું ભરેલું છે? ઘણું બધું ધન મળવાથી અભિમાનમાં જે આવી જે સાધુ વાણીઓ જે પોતે જે સંન્યાસી રૂપે આવે ભગવાન સત્યનારાયણ એની મજાક અને મસ્કરી કરે છે કે તમારે જે કાંઈ જોતું હોય તો હું આપી દઉં, પણ મારે નૌકાની અંદર પહેલા પાંદડા જે ભરેલા છે. જો આવું એને કઠોર વચન સાંભળ્યું. સંન્યાસી ગયા પછી ત્યારે કહ્યું કે પૂર્વે જો ભગવાન સત્યનારાયણ સામે કિનારે દરિયાને પાર કરી અને ઊભા રહ્યા છે. સાધુ વાણિય પોતે જો મંગલાચરણ જવાની તૈયારી કરે, જો પોતાનો જે નિત્ય કર્મ કરી અને તેમની પાસે જાય છે. હોળી જો હલકી થઈ એમ જાણી અને એ વિસ્મય પામે છે. હોળી દ્રવ્યના બદલે પહેલા પાંદડા ભરેલા છે. જોતામાં ત્યાં મૂર્છા પામી બેભાન થઈ અને જમીન ઉપર ઢળી પડે છે. જ્યારે એને ભાન આવ્યું ત્યારે ખૂબ એ ચિંતામાં હતો. સાધુ વાણિયા જે આવી સ્થિતિ જોઈ એમના જમાય કહ્યું કે આપ શા માટે જો શોક કરો છો? પેલા જો સંન્યાસી રૂપે એ ભગવાન સત્યનારાયણ એને આપણે શ્રાપ દીધો, એમાં કોઈ પણ જાતની શંકા નથી. માટે આપણે એના ચરણમાં જઈ આપણે જે કાંઈ ઈચ્છાઓ એ પૂર્ણ થશે. જમાય જેનું વચન સાંભળ્યું અને ભગવાન જે સંન્યાસી રૂપે જે સત્યનારાયણ એને અત્યંત ભક્તિભાવ દંડવત એ પ્રણામ કરે છે. ખૂબ નમ્ર ભાવથી બોલ્યા, હે પ્રભુ, જો મેં આપની પાસે જે વાણી બોલ્યો હું ખોટું બોલ્યો તે મારો જે અપરાધ તમે ક્ષમા કરો. વારંવાર કહી અને ભગવાનની પાસે પ્રણામ કરવા લાગ્યો છે. ત્યારે શોકાતુર બની જાય. સાધુ વાણિયો ગામ વિલાપ કરતા જોઈ અને ભગવાન જે સંન્યાસી રૂપે સત્યનારાયણ કહે, હે સાધુ તું શોક ન કર, મારું તું કેવું સાંભળ, તો મારું વ્રત અને પૂજા કરવાનું તું ભૂલી ગયો છે. તેથી મારી આજ્ઞાથી ઘણા બધા તને દુઃખ પ્રાપ્ત થયા છે. જો ભગવાનનું આવું વચન સાંભળી અને સાધુ વાણિયો તેમની સ્તુતિ વંદના જે કરવા લાગ્યો છે. ત્યારે સાધુ વાણિયા બોલ્યો, હે પ્રભુ, જો આપને માયાથી મોહિત બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવી દેવતાઓ આપના ગુણ રૂપ જાણી શકતા નથી, માટે હું આપને માયા વડે જો ઘેરાયેલો છું. માટે મને પ્રસન્ન થાવ, મારે શક્તિ વૈભવ પ્રમાણે હું આપનો વ્રત પૂજન કરીશ. પાણની અંદર જે મારું પહેલા ધન જે મને પૂર્વે પાછું આપી દે. ભગવાન શરણાગત વત્સલ જેને રક્ષા કરો. ત્યારે સાધુ વાણિયો આ જ પ્રમાણે ભક્ત યુગ વચન સાંભળી અને ભગવાન એના ઉપર જે પ્રસન્ન થાય છે. સર્વને જો ઈચ્છિત છે વરદાન આપી અને ભગવાન ત્યાંથી અંતર ધ્યાન છે. વહાણ જો પાસે સાધુ વાણીએ જોયું તો પોતાના
વાહન અગાઉની માફક તમામ દ્રવ્યથી ભરેલું જોયું અને પ્રસન્ન થઈ અને ભગવાન જો સત્યનારાયણ એની કૃપાથી મારો મનોરથ એ બધો સફળ થયો છે. આમ ભગવાનની કૃપાથી એની પોતાની જે ઈચ્છા ફળી સ્વજનોની સાથે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત એને પૂજન કરી એને જે કાંઈ શોખ એ બધો દૂર થાય છે. વાહનમાં જે પોતાને તૈયાર કરાવી અને પોતે નગર તરફ જે પ્રયાણ કરે છે. દૂરથી પોતાના જે નગર તરફ સાધુ વાણિયા અને જમાઈ કહ્યું કે આપણું જે રત્નપુર શહેર દેખાયેલું છે. પોતાના જે આગમન ખબર આપવા નગર તરફ એ રવાના થાય છે. સાધુ વાણિયા જમાઈ બંધુઓ સહિત ઘણું બધું દ્રવ્ય કમાઈ અને આવી રહ્યા છે. શહેરની નજીક જે આવી પહોંચ્યા છે ત્યારે એમની સતી સ્ત્રી જે લીલાવતી ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત અને પૂજન કરતી હતી. પૂજન પૂરું કરી અને ભગવાન જો સત્યનારાયણ અને પોતાની પુત્રી કલાવતીએ પણ ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત જપ તપ કર્યું. પણ પ્રસાદ જે લેવાનું બાકી રહ્યું અને આવું જે સમાચાર સાંભળી અને પોતે જે પોતાના પિતા પતિ એને મળવા જાય છે. ભગવાન જો સત્યનારાયણ એની માયાને લીધે ધન પતિ જે નૌકાની અંદર ભગવાને જળની અંદર બધું અદ્રશ્ય બનાવી દીધું. અહીં કન્યા કલાવતી પોતાના પતિને ન જોયો અને મહાશોક કરી અને રડવા લાગે. રુદન કરતા કરતા તે જમીન ઉપર ઢળી પડે છે. જો આવી પરિસ્થિતિ જે ઉત્પન્ન થાય છે. સાધુ વાણિયો ભાઈમાં અને વિચારવા લાગ્યું કે આ કેવી અજબની વાત. હમણાં જમાઈ વાહન આ બધું અદ્રશ્ય થયું. એ પણ નાવિક સાથે બધા ચિંતામાં પીડાય. અહીં પોતાના જો પુત્રી કલાવતીની સ્થિતિ જોઈ લીલાવતી પણ ગભરાવા લાગી. અતિ દુઃખથી વિલાપ કરવા લાગી. પોતાના પતિને કહેવા લાગી. થોડી જ વારમાં જમાઈ વાહન આ બધું અદ્રશ્ય થયું. કોણ જાણે આપણાથી ક્યાં દેવની જો અવગણના થઈ હશે. વળી તે બધું કાંઈ જાણી શકાતું નથી. ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું માયતમ કોણ જાણવા સમર્થ છે. લીલાવતી પોતાના સ્વજનોને સાથે વિલાપ કરવા લાગે છે. પોતાના પુત્રી કલાવતીને ખોળામાં બેસાડી અને પોતે ખૂબ રુદન કરે છે. પોતાના સ્વામી નાશ થઈ એમ જાણી અને બધા દુઃખી થયા છે. કલાવતીએ વિચાર્યું હવે મારે જીવી એને શું કરવું. પોતાના પતિની પાદુકા લઈ અને પોતે જો પાછળ જે સતી થવાનો એ નિર્ણય કરે છે. કન્યા આવું વર્તન જોઈ સજ્જન એ સાધુ વાણીઓ પોતાની સ્ત્રી સહિત જે કાંઈ બધા દુઃખ જે શોક સંપન્ન બન્યો છે અને વિચારવા લાગ્યો કે ભગવાન સત્યનારાયણ જે મારા જે અપરાધ મારા જમાઈ ધન આ બધું અદ્રશ્ય થયું છે. એની માયાને લીધે આ બધું બન્યું છે. માટે મારા વૈભવને શોભે એવી જ રીતે હું ભગવાન સત્યનારાયણ એનું દૂધ એને કોર આ કલી કાલની અંદર તમામ જે સંકટ દૂર થતા જ હું કરીશ. ભગવાન સત્યનારાયણ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે. ભગવાનને થયું કદાચ જો આ કન્યા બળી જશે તો મને પાપ લાગશે. દિનજનોના જે ઉદ્ધારક ભગવાન પ્રસન્ન થઈ અને આકાશવાણી દ્વારા એને કહ્યું તમે મારો પ્રસાદ એનો ત્યાગ કરવાથી પતિને મળવા અને જે કાંઈ આ બધું માયાને લીધે મેં બધું કર્યું છે. ઘેર જઈ પ્રસાદ લઈ અને પાછા સામે કિનારે આવો તો બધાના દર્શન થશે. આકાશવાણી દ્વારા આ બધું સાંભળ્યું છે. પાછા દર્શન કરી પ્રસાદ લઈ અને સામે કિનારે આવે તો પોતાના
સ્વજન અને પોતે એમના દર્શન થાય છે. પોતે એમના જો પિતાને કહે કે ભગવાન જો પૂર્વે જે ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કલિકાલની અંદર શાસ્ત્ર અનુસાર જો આ ભગવાન સત્યનારાયણ તેમને ત્યાં જ એનું વ્રત એને પૂજન કર્યું છે. ભગવાન જો દર પૂર્ણિમા સંક્રાંતિના દિવસે એને ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત એને પૂજન કરવી સર્વ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ સર્વને જો ઈચ્છિત આપી વરદાન ભગવાન સત્યનારાયણ એની કૃપાથી એના જે કાંઈ મનોરથ કાર્ય એ પરિપૂર્ણ થાય છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાનની જય. બ્રહ્માનંદ મહાદેવની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલની જય. ઓમ ગૌ માતની જય. ઓમ વેદ ભગવાનની જય. ओम अपने अपने माता पिता की जय. ओम अपने अपने गुरु महाराज की जय. ओम सब संतनी जय. ओम सत्य सनातन धर्म की जय. ओम सत्यनारायण भगवान की जय हो. हरि ओम अथम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि आसि तुंगध्वजो राजा प्रजापालनहं तत्परः प्रसादानां देवं तत्सदोगवसानहं. પાંચમા અધ્યાયની અંદર ભગવાન સૂતજી બોલ્યા છે, હે શૌનકાદિક, હે મહામુનિઓ, હવે આપને બીજું જો દ્રષ્ટાંત કહું છું, તમે ધ્યાન દઈ અને એ સાંભળો. પૂર્વે જે પ્રજાનો ઉત્તમ પ્રકારે જે પાલન જે પોષણ કરનાર તુંગધ્વજ રાજા ભગવાન જો સત્યનારાયણ એનો પ્રસાદ એને અનાદર કર્યો છે. તે જ દિવસે જંગલની અંદર ઘણા બધા મરગલા જાનવરોનો શિકાર કરી અને એક વિશાળ વડના ઝાડ નીચે છાયડામાં આરામ કરે છે. તે જ સમયે તે વનમાં જે ગાયો ચરાવવા આવેલા જે ગોવાળિયાઓ પોતાના મિત્ર સાથે ભગવાન સત્યનારાયણ એનું વ્રત એને પૂજન કરતા એમને જોયું. રાજા જો પૂજા પૂરી થતી અહંકાર અભિમાનને લીધે ભગવાનના એને દર્શન પણ કર્યા. રાજા આપણા આવ્યા છે, એમની પાસે ગઈ દરિયાની અંદર પ્રસાદ એને મૂક્યો છે. રાજા જો પ્રસાદ એનો ત્યાગ કરવાથી જો એનો ઘણો બધું જો અનાદર કરવાથી ઘણું બધું દુઃખ એને પ્રાપ્ત થયું છે. એમના 100 પુત્ર રાજપાટ સહિત એના કુળનો એનો નાશ થાય છે. ત્યારે રાજાએ વિચાર કર્યો કે આ બધું કેમ બન્યું છે. ભગવાન સત્યનારાયણ જેની માયાને લીધે મારા ધન જે કાંઈ એ બધું નાશ થયું છે. માટે પેલા કોક વાળિયાઓ જો ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કરતા ત્યાં જાય છે. એક સત્ય એને ભગવાન જો સત્યનારાયણ એનું વ્રત પૂજન જે ગુવાળીઓ કરતા પ્રણામ કરી પ્રસાદ લઈ અને પોતે જે કાંઈ અપરાધ એની ક્ષમા જે માફી માંગે છે. આ જ રીતે પૂજન કરવાથી પ્રસાદ લેવાથી ભગવાન સત્યનારાયણ જે પ્રસન્ન થાય જે કાંઈ ગુમાવેલું એ બધું પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ લોકમાં ધનવાન પુત્રવાન સર્વ સુખ ભોગવી અંતકાળ એટલે વિષ્ણુ લોકની અંદર એને પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વર્ગની અંદર મૃત્યુ લોકની અંદર જો અતિ દુર્લભમાં દુર્લભ એ આ ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત ધન કૃપાથી સુખ સંપદે એ બધું પ્રાપ્ત થાય છે. દરિદ્ર હોય ધન પુષ્કળ મળે, બંધનમાં તો બંધનમાંથી એ મુક્ત થાય છે.
માટે જો પૂર્વે આ જે ભગવાન સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કરવાથી સર્વ દુઃખમાંથી જે મુક્ત થાય છે, વિશેષ કરી આ ઘોર કલિકાલની અંદર ભગવાન સત્યનારાયણ જેનો મહિમા જે અપરંપાર છે. ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ ભગવાનના અનેક પ્રકારના સ્વરૂપને ધારણ કરી સર્વના કાર્યને જે મનોરથ કરે એ ભગવાન સત્યનારાયણ આ એનું વ્રત છે. આમ વિશેષ કલિયુગની અંદર હંમેશા એ ઋષિ મુનિઓ ભગવાન સત્યનારાયણ એનો વ્રત જે કથા જે પૂર્વે અને સર્વ મનુષ્યના કાર્યની સિદ્ધિ એ આ ભગવાન સત્યનારાયણ એના વ્રતમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. પૂર્વે જો ભગવાન સત્યનારાયણ જેની કૃપાથી પૂર્વે જો વ્રત કહ્યું ત્યાર પછીની જન્મ એની કથા કહું છું, તમે ધ્યાન દઈ અને જે સાંભળો. ત્યારે મહા સૂતજી બોલ્યા છે કે કાશી નગરીની અંદર જે સતાનંદ નામનો જે બ્રાહ્મણ ભગવાન જો એને સત્યનારાયણ જેનું વ્રત કરવાથી શ્રી કૃષ્ણ જેવા સખા મિત્ર એને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ જે લાકડાનો જે વેચનાર જે પોતે ભેલ જાતિનો જે કઠિયારો બીજા જન્મમાં કહેવત તરીકે જો ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણને ધોઈ પોતાના કુળનો એને ઉદ્ધાર કર્યો છે. કુલકામુક નામનો જે રાજા બીજા જન્મમાં સ્વયં એ દશરથ રાજા બને છે. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન જેવા એને પુત્રની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. ધાર્મિક વૃત્તિ જે સાધુ વાણીઓ બીજા જન્મમાં જો મયુરધ્વજ નામનો જે રાજા બને છે. ભગવાન જેની પરીક્ષા લેવા માટે આવ્યા તો અર્ધું શરીર પર્વત વડે અર્પણ કરે અને પોતે મોક્ષ પદ વિશે પ્રાપ્ત પામે છે. જે 5મા અધ્યાયની અંદર જે તુંગધ્વજ રાજા બીજા જન્મમાં સ્વયં એ મનુ રાજા બને છે. પોતાની પ્રજા જે આચરવા ધર્મયુક્ત જે માર્ગ બતાવી પોતે વૈકુંઠ લોકની અંદર એની પ્રાપ્તિ થાય છે. બોલો સત્યનારાયણ ભગવાનની જય. ઓમાનંદ મહાદેવની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલની જય. ઓમ ગૌ માતની જય. ઓમ વેદ ભગવાનની જય. ઓમ અપને નાથ પિતાની જય. ઓમ અપને ગુરુ મહારાજની જય. સબ સંતની જય. સત્ય સનાતન ધર્મની જય. સત્યનારાયણ ભગવાનની જય હો. અરે બોલો ક્લિયર થોડી ગોતી દે, ક્લિયર થોડી ગોતી દે કઈ. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે. શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. શ્રી જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. હરિ ઓમ મહાસહસ્રવીરેખા ગુરુગ સહસ્રપાદ પ્રતિષ્ઠહં દશા સકલમ પુરુષૈવ ધમ્મગોષઃ પ્રજામૃતઃ. બધી રોટીનું ધ્યાન કરવાનું. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચર્મણવતી વેદિકા વિપ્રા વેત્રવતે મહાસુરનદે ख्याताजयां गण्डके पूर्णां भौरं सप्तसमुद्रसहितं सूर्यात् सदा सुमङ्गलम्. ॐ वरुणस्तम्भसजनस्तोत्रसदन्नमाशितः
ॐ सहस्रधीरैका पूर्वगः सहस्रपाशः प्रदशहं दशासरुलम् पूर्वैव नमः सर्वजभूतं मृतायते एतावानो महिमातु जयञ्ज गुरुगः वार्षविश्वानि भूतानि त्रिपादस्यामृतन्देभिः त्रिपादोधिरगुरुगः ॐ भूर्भुवस्वः सर्वतीर्थोदकः આમ ફરતું માથે ફૂલ ચોખા પધરાવી દીધા બધી રોટીમાં થાવી જવું જો ભલે બબે દાણા આવે સર્વતીર્થોદકાવનમ ધ્યાનમ ગંધાક્ષ પુષ્પાણે બે હાથ જોડી પગે લાગી જાઓ હરિ ઓમ વરુણસ્કંબ સર્જનસ્તો રૂત સદન્નમાસિદ હવે હરવે હરવે પેલા આ લોટે ખોલે વિષ્ણુ ધ્યાન કરી આમાં બધું પાણી પધરાવી દીધું ભોરજી ગંગે માતાની યમુની મહારાણી જય પેલા તમે જો પણ 20 મિનિટ અંદર ઇલેક્ટ્રિક વાળો હતો ઓલો વહી ગયો અંદર ટાંકો વાહ દોસ્ત વાહ હવે પધરાઈમાં પાણી નીકળે તો લખાઈ સુધી આમ કરજે બહાર નીકળો હવે આવા દો માં નથી ભાઈ પૂરું થઈ ગયું હવે ઓલી ભાઈ પ્લાસ્ટિક થઈ છે બરોબર ક્યાં ગયા બાજુ દેખાતા નથી માથા જ નહીં નીકળતા પ્લાસ્ટિક છે અગરબત્તી છે કોઈ મોઢે જ ન પડે કાંઈ ન હોય તો ચમચીથી કાઢી દઉં એમને આનાથી જરાક ખૂણો કાપવાનો ચાલશે ને હા વાંધો જરાક ધીની પાડું ચાકાની દાન જ દેવો પ્લાસ્ટિક આર્ટ છે મારી જાત્રા ગયા તે દુની રાખી મીકી છે તો હવે ખુલી ગઈ એક રોટી પર પારી છે આ ગીરે દુબળી કેટલી વાર હરિદ્વાર ગયા એલા ગયા પાંડાનું એક ભેગું કરીને આવ્યા હતા બીજું કાઈ નથી હવે આખા વારાનું ભેગું કરી લીધું પ્રસાદ છે ને આ તો કોઈ ખાય નહીં એટલે બ્રાહ્મણો માટે સ્પેશિયલ તો એને ત્રાસમાં લેતો હોય એટલે અમુક અમુક ને 6 વાગ્યા એટલે ઠોર દેવાનો ટાઈમ થઈ ગયો મેં કેમે દગડા કરી દીધા આઈ આવો બાજવા વાળા અંદર હવે નહીં કે જલ્દી કરો જઈએ હવે ભારત ગંગે માતની જય યમુની મહારાણી જય મોટા એ ત્રાસ છે ને ઓલી બધી દવા છે આ ખોલી છે એટલે એ પ્લાસ્ટિક પણ એમાં રાખી દીધો રેડી તમામ પ્રસાદ જૂનામાં લઈને પધારો જાઓ જૂનામાં થાલામાં હવે ભગવાનની અખંડ કૃપા છે હવે અત્યાર સુધી તો હું જ આ બધા બાઈ વાતું કીધી છે આપણે 8 જણા થઈ ગયા આરતી ઉતારી છે ઉભા થઈ ગયો સમચી ઓલા ઘણી દીધી છે આ એ ડીસમી રાખો આલ્યો એ થારી પાણી બરાબર સત્યનારાયણ ભગવાન જય ગંજો વાતા હોય ભગવાન આયા તો બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન જય
રાખવાની છે આજના પૈસા ઉડી દે ગાજર ટુકડા રાખી દો ગોપા ગોપા પાડ લેગા થારી માં એને ક્યાં તમે નામ લીધું હતા થારે એવું નવી લઈ જાય તો યાની કાની કે બાપા ગોપા ગોપા પાડ ધર્માંત કૃતાની દાની ધર્વાણી દર્શન પ્રદક્ષિણા પદે પદે લીમ પાપહમ પાપાત્મા પાપ કર્મ સંભવ આ નીચે પધરાવી દો બસ દેવી સંપૂજ્ય હાથે ઉતારો વિરાંગન ગણપતિ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત લક્ષ લાભ ગણપતિ પૂજી રહ્યા દાબાતમાં થાળી ચાલો હમણાં એટલે ભગવાને ધૂપમ દીપમ નૈવેદ્યમ ફલમ તાંબૂલમ હિરણ્ય દક્ષિણા હારે કલ્પયામિ બે હાથ તપાવીને તમે બે હાથથી લઈ લ્યો સ્વાત્મા આરોગ્યમ નિર્વિઘ્નેન શુભમ ભવતુ હવે એમાં કઈ ખકડે એવું પધરાવ ચાલો મને કઈ સંભળાય નહીં હરે ઓમ શરણાગત દિનારદા હરે હરે દેવી હે બે વાતો કરો માં નો હોય તો આરતી લાવવા દેવા માંગો એવું તો કરતી જ આ વેટ કરો બીજો તો હારો પડશે ભાઈ હાલો હંસા તો ખાલી ખાલી બૂમ લાઈટ બેન આવી બે બેને જાઓ ના ના કરવા કા થાળ મોટો કવે આરો નતો પ્રસાદ જ ખાશો બેઠા બેઠા હે તમે વેલા વેલા આવો મારા વાલમાં ગામને પછવાડે વાલા મારી દૂર પડી હવે હું આશીર્વાદ આપી દઉં ને એને તું દઈ તો અમને કોણ દે ચાલો હમણાં કાકો બે જણા હસ્તે સાક્ષાત જન્માદાય સણવાત હરે ભગવાન વિષ્ણુ નામ બોલો વિષ્ણુ વિષ્ણુ અત્રાદે મહામંગલ માસુકમ માઘે પુણ્યમ પવિત્ર કલ્યાણકારી હે માઘ માસે શુભે શુક્લ પક્ષે બીજમ પ્રભુ વાસનાનામ અદ્ય દિને મમ ગૃહે આ તો તારું ઘર નથી પણ ફરજિયાત જેવું કરે હા તમે નાસિક માં બે હટક્યું બે એકદમની છે આ બે વસ્તુ દેવરાઈ આ કોણ હવે આવી જાય ગણપતિ દાદા ભગવાન સત્યનારાયણ દેવતા ઉત્તર ગુજરાત ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણાય હું તો વાંચતા લઈને થાકી ગયો તો હે યતા જમણા હાથમાં કોઠારા પકડી ગણપતિ દાદા માતાજી હોય લક્ષ્મી નારાયણ હોય એને રજા ન દેવાય શું કહેવાય તમારી ઘરે જ્યારે સારું કાર્ય કર્યું ત્યારે વેલા વેલા પધારજો ગણપતિનું ઉઠાપન ન થાય ઘણી બધા છેલ્લે માગવું આપણે આને ગોતી જવાનું પધરાવો રાજ સદાચાર ગુરુ રેત ઉત્તર પ્રદેશ રાજ કે પુરવાને સમરણામે મોટું ખોલો આ બધી વસ્તુ હે ને નીચે રાખી હાલો હવે જો બધા વડીલોને બેયના પગે લાગે બરાબર એટલે તમારે જેટલા વડીલ છે અને આમ જો જેટલા રીતે બધા થતા હા એટલે આયા ધરવાનો ભામણ નહીં દેવાનો છો છેલ્લે બાપુને જીત કરી હારા હમણાં હારા બાકી દીધી
કાકાને થાકી જ દીધી કા પછી આવ ઈ તારે બે એ આયલ તો ગધા ઈ તો હા તો આને હવે તું ગઈરો ને એના 51 21 દે આરા લુખાય એને કાઈને કેવું છે ને મને વટાણે દે આને સીધા મને હવે મને બરાબર ને માસી એને એમ કીધું 1000 દે સમજો આને કેટલી લાભ મળે દે ત્યારે કેવું છે ને મને હવે તો લેતો હતો ને વિચારી તારી ભૂલ કહેવાય ને તે મને શેરા છોડીને કેમ કીધું કે આ બેને શેરા છોડી કે કીધું કે એને પૂછી દે દીધી તાર બાને મેન પાંચ મિનિટ બેહો દાદા તમને પૈ ગયા લાગે ચાલુ કરો પ્રસાદ ચાલુ કરો એટલે કોઈને મોડું ન થાય બોલો સત્યનારાયણ ભગવાન ગવાઈ કે મારા પ્રભુ